beloved chief guest Mr. Alangod Leela Krishnan, Principal Mr. Shaukat Ali Sir, Vice Principal Ms. Zeenat Ma'am, teachers and all my dear friends. Assalamu alaikum and a very pleasant morning to each and everyone. I am Dia Mahran standing in front of you along with my friends. The current world may not be in its brightest situation, but let's see the bright opportunities each new day offers. We pray to start our day and we finish it in prayer. We show our gratitude towards God through this. It keeps everything in perspective. So I call upon Rinsala for the prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Praise to be the God, the cherisher and sustainer of the world. The most gracious, the most merciful. Master of the day of judgment, you alone to be worshipped and you alone to be asked for help. Guide the straight way, the way of those who bestow the grace, and not of those who earn their anger, and not of those who are desperate. Amen. Thank you, Rinsala. Pledge is a way to show our love and respect towards our country. So I call upon Himahunan to lead us with the pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you, Hima. A positive thought has a unique place in our life. If constructive thoughts are planted, positive outcomes will be the result. So, here is Hiba Fatima with today's thought. Good morning. Today's thought. Great talkers are never great doers. Great doers are never great talkers. Thank you. Thank you, Hiba. Now it's time to welcome our beloved guest, Mr. Alangod Leela Krishnan, who's a prominent Malayalam poet, writer, lyricist, and an orator. He's a graduate in economics from EMS College. He has penned story, screenplay, and songs for a few Malayalam movies, including Egandam. His book named Nilayude Theerangalude, a cultural research report, was made into a documentary from Doordarshan. His main works are Valluvanadan Poorakazhagal, Nilayude Theerangalude, Piyude Pranaya Papangal, and Tarthikuttiyude Smartha Vicharam. He has received a number of awards including Premji Puraskaram, Kunjuni Mash Puraskaram, and Kambisheri Puraskaram. Now, let me invite our guest for addressing us. വായനാ ദിനം വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സംസ്കാര ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുന്നതനായ നായകനായിരുന്ന പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ്. ഒരു കാലത്ത് പി.എൻ. പണിക്കരാണ് കേരളത്തിലുടനീളം നഗ്നപാതനായി നടന്ന് അനേകം ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. അന്ന് വായന മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യന് വിമോചനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ദരിദ്രൻ്റെയും ദുഃഖിതൻ്റെയും അനാഥൻ്റെയും നിഷ്കാസിതൻ്റെയും ബഹിഷ്കൃതൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമായി ഈ നവോത്ഥാന കാലങ്ങളിൽ വായന മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായും വായന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ നമ്മൾ കവിതയുടെ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മലയാളത്തിലും ഇത് ശരിയാണ്. വായനയിലൂടെ നാം ഒരു പ്രതിനിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രധാനമായും കവിതയിലൂടെയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് എന്ന നവോത്ഥാന കവിത എഴുതി വച്ചത് പുസ്തകത്തിലോ താളിയോലയിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചരിത്ര സ്ഥലത്താണ്. അരുവിപ്പുറത്ത് ദൈവം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന പതിത ജനകോടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടെടുത്തു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അനാഥനും തിരസ്കൃതനും ദുഃഖിതനും ദരിദ്രനുമായ മനുഷ്യനോട് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കവിതയായി തീരുകയാണ്. ആ കവിത അദ്ദേഹം ചരിത്ര സ്ഥലത്താണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്. അരുവിപ്പുറത്ത് ചരിത്ര സ്ഥലത്ത് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട ആ കവിത നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹവും ഈ പ്രതിനിവൃത്തിയാണ് എഴുത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ജാതി വ്യവസ്ഥ നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആശാന് കഴിഞ്ഞില്ല, കഴിയുകയുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദുരവസ്ഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു സവർണ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ, സാവിത്രിയെ, ചാത്തപ്പുലയൻ്റെ കൈ പിടിപ്പിച്ചു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചാത്തപ്പുലയൻ്റെ നിഴൽ കണ്ടാൽ ഭ്രഷ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യ കാലാവസ്ഥയിൽ ആരും സഹായിക്കാനുള്ള ഇല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സാവിത്രിക്ക് ചാത്തപ്പുലയൻ്റെ കൈ പിടിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ദുരവസ്ഥയിൽ കൈപിടിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സദവസ്ഥയിൽ കൈപിടിച്ചുകൂടാ എന്ന് ആശാൻ ചോദിക്കാതെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതാണതിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റണം. ഈ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളി നിങ്ങളെത്താൻ, മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയം, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളി നിങ്ങളെത്താൻ. നിങ്ങൾ ഈ ദുഷിച്ച നിയമങ്ങളെ, സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ മാറ്റുമെന്ന് ആശാൻ പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിനിവൃത്തിയിലാണ്. ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കീഴാളയായ സ്ത്രീയോട് പറയിപ്പിക്കുന്നതും ഇതേ പ്രതിനിവൃത്തിയിലാണ്. അപ്പോൾ സാഹിത്യം എക്കാലത്തും ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെ, അതിൻ്റെ മനുഷ്യവിരുദ്ധതയെ, അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയെ അക്രമോത്സുകമായി ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അത് മാറ്റാനുള്ളൊരു മാനസിക കാലാവസ്ഥ വായനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ വായന ഉണ്ടാക്കിയ ഗുണം അതാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വായിച്ചാണ് വളർന്നത്. MTയുടെ നാലുകെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വളർന്ന് വലുതാവും, കൈക്ക് നല്ല കരുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പുണ്ണി വിചാരിക്കുന്നത് പലരെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു. അനേകം അപ്പുണ്ണിമാർ MTയുടെ നാലുകെട്ട് കൊണ്ട് സ്വയം വഴി കണ്ടെത്തി. ബഷീറിനെ വായിക്കുമ്പോൾ കൊടിയ ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ പോലും ദയാലുക്കളായ മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യനെന്ന കഥയിൽ പോക്കറ്റടിക്കാരൻ അയാൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി തീരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. മനുഷ്യനെ പല ദുരന്തങ്ങളിൽ കൂടി, പല മഹാമാരികളിൽ കൂടി, പല മരുഭൂമികളിൽ കൂടി, പല ദുരന്തങ്ങളിൽ കൂടി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രതിനിവൃത്തിയാക്കി മാറ്റാൻ, അതിജീവന ബലതന്ത്രമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സാഹിത്യമാണ്. ലോകത്തെ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏത് മഹാകൃതിയും, വിക്ടർ യുഗോയുടെ പാവങ്ങൾ വായിച്ചാലും, ദസ്തവ്സ്കിയുടെ നോവൽ കൃതികൾ ടോൾസ്റ്റോയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും, അന്ന കരനിനെയും വായിച്ചാലും, ദസ്തവ്സ്കിയുടെ കരമസോ സഹോദരന്മാർ വായിച്ചാലും, യുഗോയുടെ നോത്തദാമലക്കൂരൻ വായിച്ചാലും, ലോകോത്തരങ്ങളായ ഏത് ക്ലാസിക് കൃതികൾ വായിച്ചാലും അനാഥത്വവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ അതല്ലാതാക്കി തീർക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം മനുഷ്യ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ സാഹിത്യത്തിന് കഴിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും. ക്ലാസിക്കൽ കൃതികൾ, ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടത്. ഒരു മഹായുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടും അതൊരു ജയമായിരുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് മഹാഭാരതം അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്പുടുങ്ങാത്ത ആവനാഴിയും ഗാണ്ഡീവവും പ്രയോജനമില്ലാത്ത വസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ്, മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അശ്വമേധം നടത്തുമ്പോൾ താൻ മെനക്കെട്ട് കൊല്ലിച്ച തൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരി, തൻ്റെ മാത്രമല്ല 105 സഹോദരന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു സഹോദരിയായ ദുശ്ശലയുടെ ഭർത്താവ് ജയദ്രഥനെ അധർമ്മത്തിലൂടെ കൊന്നതാണ്. സൂര്യബിംബം മറപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. ആ രംഗമൊക്കെ മഹാഭാരതം വായിച്ചവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് അശ്വമേധത്തിൻ്റെ കുതിരയും തുളിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വാണിരുന്ന ജയദ്രഥൻ്റെ മകൻ അച്ഛനെ കൊന്ന അമ്മാവൻ വരുന്നു എന്ന് കേട്ട് പേടിച്ചു മരിച്ചുപോയി. ആ സുരഥൻ്റെ മകനെ, ജയദ്രഥൻ്റെ മകൻ്റെ മകനെ, തൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുത്ത് വിധവയായ ദുശ്ശള ഒരു നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു നാടകീയ സന്ദർഭത്തിൽ അർജുനനോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, ജ്യേഷ്ഠ കൗന്ദേയ, എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു, അയാൾ അധർമ്മിയായിരുന്നു, അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങൾ വരുന്നുവെന്ന് കേട്ട് പേടിച്ചു മരിച്ചു, അവൻ ഭീരുവായിരുന്നു, അതിലും എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠ കൗന്ദേയ, ഈ കുഞ്ഞ് അധർമ്മിയാണോ ഭീരുവാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇവനെ നീ കൊല്ലരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ 1,00,000 ശ്ലോകം എഴുതി വ്യാസൻ 3 ശ്ലോകമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം ബ്രുവത്യം കരുണം ദുശ്ശളായാം ധനഞ്ജയ സുസ്മൃത്യ ഗാന്ധാരിം ധൃതരാഷ്ട്രം ച പാർത്ഥിവം ഉവാച ദുഃഖശോകാർത്ഥ ക്ഷത്രധർമ്മം വിഗർഹയൻ. തനിക്ക് മാതാവിനെ പോലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരിയെയും പിതാവിനെ പോലുണ്ടായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കും പുറപ്പെടാനാവാതെ തൻ്റെ സഹോദരിയെ പലപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് തലോടിക്കൊണ്ട് നിന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ പോലും അർത്ഥശൂന്യമാകുന്ന, നിരർത്ഥകമായി തീരുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും സാഹിത്യം ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു.
ഇതൊക്കെ അർത്ഥശൂന്യമാണ്. കൊല്ലുന്നതും കൊല്ലിക്കുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനം ഒരുപാട് നിരാശ്രയരെ ദുഃഖിതരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ COVID-19 കാലത്തും ആലോചിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം അതാണ്. ഈ ദുരന്തം കടന്നു പോകും. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും ഇല്ലാതെയായി എന്ന് വരാം. എങ്കിലും മനുഷ്യവംശത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയേ മതിയാവും. ദ ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ. ഈ മനുഷ്യജീവിതമാകുന്ന നാടകം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹാ വിജിഗീഷു മൃത്യുവിനാമോ ജീവിതത്തിൻ കൊടിപ്പടം താഴ്ത്താൻ എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മരണം എന്ന മഹാവിജയിക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടിപ്പടം താഴ്ത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വൈലോപ്പിള്ളി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. പോരുമിത്തിരി മെയ്യിന് സർവം പോരാ മാനുഷ സത്ത പുലർത്താൻ എന്നും മറ്റൊരു കവിതയിൽ വൈലോപ്പിള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഇത്തിരി മതി, പക്ഷേ മാനുഷ സത്ത പുലർത്തുവാൻ സർവവും പോരാ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വസംസ്കാര പാലകരാകും വിജ്ഞരെ യുഗം വെല്ലുവിളിപ്പൂ ആവുമോ ഭവാന്മാർക്ക് തിരുത്താൻ ലോക സാമൂഹ്യ ദുർനിയമങ്ങൾ സ്നേഹസുന്ദര പാതയിലൂടെ വേഗമാവട്ടെ വേഗമാവട്ടെ. ഇതാണൊരു പക്ഷേ കവിത ലോകത്തോട് പറയുന്നത്. സ്നേഹസുന്ദരമായ പാതയിലൂടെ ഈ ലോക സാമൂഹ്യ ദുർനിയമങ്ങൾ തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുമെന്നൊരു പ്രത്യാശ തന്നെയാണ്. ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ COVID-19 മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും അസാധുവായി, എല്ലാ വലിപ്പച്ചെറുപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി. അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപോലെയാണെന്ന് ആശാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിലെ ഒരർത്ഥം നമുക്ക് പുതിയ വായന തരുന്നുണ്ട്. ഏത് കൃതിയെയും നമുക്ക് പുതിയ വായനയിലൂടെ പുതുതായി തിരിച്ചറിയാം. റീഡേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ്, ഓതേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ല. എഴുത്തുകാരൻ്റെ പാഠം എഴുതി കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ഒരു ക്ലാസിക് കൃതി അനേകം പാഠങ്ങളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പാഠാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ കൂടിയാണ് ഉത്തമ വായനാ സംസ്കാരം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വായനാ പക്ഷാചരണവും വായനാ ദിനാചരണവും വായനയിലൂടെ ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതുപാഠാന്തരങ്ങളിലൂടെ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള പുതിയ ഊർജങ്ങൾ സംഭരിക്കലാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വായനാ ദിനാശംസകൾ. വായനയുടെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിരുന്ന PN പണിക്കരുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ആ സ്മരണ അക്ഷരത്തിൻ്റെ മഹാശക്തിയായി നമ്മിലൊക്കെ നിറയുമാറാകട്ടെ. Thank you, sir, for your informative words. Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. The one who reads has everything within his reach. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we fear less. By these words of Mary Curie, we are concluding our assembly. Thank you for cooperating with us. Here I call upon Rida for the school song. ചന്ദമേറിയ പൂവിലും ശാബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരധാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ചന്ദമേറിയ പൂവിലും ശാബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരധാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാലകൾ അർക്കരശ്മിയിൽ മീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശനെ വാഴ്ത്തിയും